Dear students, welcome to the English First Paper class brought to you by Kishore Batan. My name is Laila Farhanorin and I have been working as a lecturer of English in St. Joseph Higher Secondary School. Those who are following us regularly, you know that we have been covering the topics of English First Paper for a long time, and today we are going to learn about a poem written by William Shakespeare. So it is going to be a complete new experience for all of us because this is the very first time we will be introduced with William Shakespeare. So before we start, let me know if you can see and hear me clearly. Let me know which college are you from. Share the class to your friends so that they can watch us too. My name is Laila Farhanorin and I have been working as a lecturer of English in St. Joseph Higher Secondary School. Those who are following us regularly, you know that we have been covering the topics of English first. Okay, so I think the sound is clear. Good afternoon, everyone. So we have got already a lot of students. কেমন আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, but of course I'm in a rush. I had a class in my own institution, so that's why I was late. So we have got students from Khulna, Pabna, Dhaka, Rajshahi, Sylhet, from Lokhipur, Rajshahi, Noakhali. Good afternoon, everyone. Thanks for joining me. Wa alaikum assalam. Okay, so those who are following me regularly, some of you are trying to find me in Facebook. If you want to find me in Facebook, this is the profile that I'm using, Laila Farhanorin, and it has this picture. Okay, so if you want, you can knock me over there. Okay, so I think we are ready to go. Unit 4, Lesson 2, Love and Friendship, page number 48. So we are going to start a new poem of William Shakespeare today, and the poem can be found in page number 48. The name of the unit is Love and Friendship. So of course, by the very title, we have assumed that this is going to be something related to human emotions. আমাদের যে আমরা অনুভূতিগুলো সেটার সাথে রিলেটেড কিছু একটা পড়ব, and the very interesting thing about what we are going to learn today is many of you can relate to the emotion that is expressed in the writing. যেখানে যে অনুভূতিটা প্রকাশ করা হবে, আই এম শিওর যে তোমরা বেশিরভাগই এটার সাথে নিজেরা রিলেট করতে পারবে. So this is going to be a very good read for all of us today. Love and friendship are the two important demands of human life. আমাদের জীবনে, প্রত্যেক মানব জীবনে দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট হচ্ছে লাভ এবং ফ্রেন্ডশিপ, ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব. হিউম্যান লাইফ বিকামস আনলিভেবল ইন দেয়ার অ্যাবসেন্স, এবং এই দুটোর যদি কি থাকে, অভাব থাকে, ল্যাকিংস থাকে, তখন জীবনটাকে দুর্বিষহ মনে হয়. Though human beings need them badly, true love and friendship are difficult to find. কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে এই যুগে, বর্তমান যুগে, শুধু বর্তমান যুগে না, সব যুগেই সত্যিকার ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব খুঁজে পাওয়াটা খুবই কঠিন একটা বিষয়. The short song from William Shakespeare's play As You Like It laments the absence of true love and friendship in human life. So basically, the thing that we are going to learn today, the write-up, it is not actually a poem. It has been written as a song that is included in the play As You Like It, written by William Shakespeare. তাহলে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার As You Like It তার যে নাটকটাতে, সেখানে তিনি একটা গানের মতো অংশ আছে, সেই গানটাকে আমরা কবিতা হিসেবে পড়ব. ঠিক আছে? সো As You Like It, তোমরা যদি ইন্টারনেটে সার্চ করো, ইউটিউবে, you are going to find that it is actually song, একটা গান. ঠিক আছে? সো
There's plenty of videos of the same song sung in different ways in different places around the world. আমি আজকেই নিজে কয়েকটা দেখেছি, তোমরাও চাইলে ইউটিউবে যে দেখে নিতে পারো। So you just have to type blow blow the winter wind as you like it. That will be enough. তোমরা অনেকগুলো ভিডিও ওখানে পেয়ে যাবে। So what is this about? This is about lamentation of the absence of true love and friendship. তাহলে সত্যিকার ভালোবাসা, সত্যিকার বন্ধুত্ব, সেটার অভাববোধ থেকে আমাদের মনে যে একটা দুঃখ তৈরি হয়, একটা বেদনা তৈরি হয়, সেই বেদনারই একটা বহিঃপ্রকাশ আজকে আমরা এই কবিতাটাতে দেখব। Now why it is important for us? Many of you may think that it is not really important to read the poems. Let's just skip it. But it's very important. Why? First of all, we have theme writing that is going to come as question number 11, and we have 8 marks in there in our English first paper syllabus. The instruction is write down the theme of the following poem or short story, not more than 50 words. Now these poems can be seen, that is directly given from the textbook, or it can be unseen, which is completely a new thing for you, which will be unfamiliar to. And also another important aspect of poem is there are some literary devices that are used in the poem which are included in university exams. University exam e multiple choice question e frequently ধরনের question আসে English portion টা থেকে, that which literary device is used here, which poetic device is used here, which figure of speech is used here. So if you don't understand the concept, if you don't understand the literary device of a single poem, you will not be able to answer them in the university exam, admission test. University তে যখন admission test হবে, আগের থেকে যদি এগুলো না পড়ে রাখো তখন কিন্তু বুঝতে পারবে না। ঠিক আছে, so let us start now. So this is a picture of William Shakespeare. William Shakespeare, I think it is the most renowned name in the history of literature. সাহিত্যের জগতে শেক্সপিয়ারকে চেনে না, শেক্সপিয়ারের কথা জানে না এমন কিন্তু কেউই নেই, তাই না? So there are many quotes of William Shakespeare. Those are famous. William Shakespeare তুমি যদি কোট পড়া শুরু করো, লেখা শুরু করো পড়া, I mean it's kind of never ending. You will be so into it, it's hard to stop. One of the most famous quote is to be or not to be, that is the question. এটা একটা আরেকটা কোট হয়তো তোমরা সবাই শুনেছো, all the world's a stage, যে পৃথিবীটা হচ্ছে একটা রঙ্গমঞ্চ। এই কথাটা কিন্তু উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলেছেন। So the quotes that he has written, the poems, the sonnets, the plays, they are so relevant in even today that you can easily relate yourself to that. Now let's have a quick look at William Shakespeare's তার সম্বন্ধে আসলে একটা দুইটা ক্লাসে শেষ করা সম্ভব না বলে তারপর আমি খুব ব্রিফলি কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দিয়ে তারপর শুরু করছি। William Shakespeare was an English poet, dramatist and actor considered by many to be the greatest dramatist of all time. সর্বকালের সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচাইতে মানে বলতে পারো বিখ্যাত নাট্যকার হচ্ছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। Shakespeare occupies a position unique in world literature. তাহলে বিশ্বের যে সাহিত্যের দরবারে তার একটা আলাদা স্বতন্ত্র তার একটা অবস্থান রয়েছে। No writer's living reputation can compare to that of Shakespeare. এবং এখন পর্যন্ত বলতে পারো জীবিত কোনো রাইটারই নেই যার, no offense, of course no offense, যার জনপ্রিয়তাকে শেক্সপিয়ারের সাথে তুলনা করা যায়। ইট ইজ আ ফ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি। যে হয়তো সাহিত্যের কোনো কিছুই জানে না, সেও কিন্তু একজন, আমি যদি বলি যে আন্তর্জাতিক কারো নাম বলো, তাহলে কিন্তু সে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নামটা বলতে পারবে। The prophecy of his great contemporary, the poet and dramatist Ben Jonson, that Shakespeare was not of an age but for all time has been fulfilled. তাহলে তার সমসাময়িক একজন ড্রামাটিস্ট ছিলেন, একজন লেখক ছিলেন বেন জনসন। তিনি তার সম্বন্ধে কি বলেছিলেন যে তিনি শুধুমাত্র একটা যুগের না, তিনি সর্বকালের। সো তার যে লেখাগুলো এগুলো হচ্ছে কালোত্তীর্ণ।
and we have the evidence of that right now. So these are still relevant and very well, well welcomed. Shakespeare produced most of his known works between 1589 and 1613. His early plays were primarily comedies and regarded as some of the best work produced in these genres. Until about 1608, he wrote mainly tragedies, among them Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth are considered to be among the finest works in the English language. যারা বই পড়ো তাদেরকে তো অবশ্যই I'm going to recommend this, আর যারা বই পড়ো না তাদেরকেও বলবো if you do not read these things অনেক কিছু মিস হয়ে যাবে জীবন থেকে, সত্যি কথা. In the last phase of his life he wrote tragic comedies. So we are going to read Blow Blow the Winter Wind, written by William Shakespeare today. Now, as you can see, there are 3 pictures here, and all the pictures are somehow, it's depicting winter. তাই না? শীতকালের কিছু আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি, যেটা এখনকার আমাদের যে সিজনটা আছে সেটার সঙ্গেও বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ. So, winter wind here, blow, blow the winter wind. Winter wind here is going to be a very important force in this poem. How? Let us see. So, before we start the poem, okay, so you can find the poem at page number 48. Think about all the people in your life. Which ones could make you the most upset and why? কারণ আমাদের জীবনে অনেক মানুষ আছে, কিন্তু সবার আচার আচরণকে আমাদেরকে আসলে এফেক্ট করে? কার আচরণ আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে? আমরা কাদের আচরণে সবচেয়ে বেশি মন খারাপ করি বলো তো? সো আমাকে আগে বলো, তারপর আমরা পড়াটা শুরু করব. Okay, so my question is, which people of your life can hurt you the most? Yes, thank you so much. কাছের মানুষরা, পলাশ, thanks a lot. Closest people, thanks Mahadi. Close ones, Yamnam, Yamnam, yep. আচ্ছা, nearest one, nearest people, close relatives, friend. হ্যাঁ, মানুষ যত বেশি আপন হয় তার আচার আচরণে আমরা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাই. We don't get hurt by behavior of someone we don't even know. আমরা স্ট্রেঞ্জারদের বিহেভিয়ারে কিন্তু তেমন একটা বলবো এফেক্টেড ফিল করি না, কিন্তু আমাদের খুব ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার, আমাদের খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড, যাদেরকে তুমি ভালোবাসো, তারা যদি কোনো কারণে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তোমাকে কেয়ার না করে, তোমাকে অবহেলা করে বা তোমার সাথে মিথ্যা বলে, তখন কিন্তু সেই জিনিসটা কি হয়, আমরা অনেক বেশি সেটা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হই, তাই না? সো we are going to have a reflection of this thing in the song that is written by William Shakespeare. So let's start reading it out. Blow, blow the winter wind, thou art not so unkind as a man's ingratitude. Blow, blow the winter wind. তাহলে winter wind, শীতের যে হিমেল হাওয়া, সেটাকে কি করছে বলছে, যেটা তুমি বহমান হও, তুমি বইতে থাকো, তুমি বইতে থাকো. Thou art not so unkind as a man's ingratitude. Now, first of all, you have to consider what winter is all about. শীতকালটা, যদিও আমরা গ্রীষ্মপ্রধান একটা দেশে বাস করি, আমাদের জন্য শীতকালটা কিন্তু most of us feel very comfortable in winter. আমরা এটাকে, it's a kind of blessing for us. কিন্তু শেক্সপিয়ার কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? He was born in England. So সেই দেশে উইন্টারটাকে কিভাবে দেখা হয়? Something that is unpleasant. কারণ উইন্টার কি হয়ে যায়, গাছের পাতা পড়ে যায়, স্নো পড়ে, fields get barren, সবকিছু ঊষর হয়ে যায়. So winter is considered in literature as something negative.
এখন বলছে শীতের, তুমি চিন্তা করো যে শীতের যখন হিমেল হাওয়াটা, হ্যাঁ, শীতের হিমেল হাওয়াটা লাইক তোমার মনে করো কোনো ওয়ার্ম কোনো ক্লথ পরা নেই, তুমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছো, তাহলে ঠান্ডা বাতাসটা যখন তোমার শরীরে এসে লাগবে মনে হয় না যে সুইয়ের মতো ওটা বিচ্ছে, তাই না? এরকম লাগে। সো এই উইন্টার উইন্ডটাকে কি বলছে? দাও মানে হচ্ছে তুমি, বলছে যে উইন্টার উইন্ড শীতের এই বাতাসটাকে বলছে যে দাও আর্ট নট সো আনকাইন্ড, তুমি ততটা নিষ্ঠুর না অ্যাজ আ ম্যানস ইনগ্র্যাটিটিউড, যতটা নিষ্ঠুর হচ্ছে একজন মানুষের অকৃতজ্ঞতা। সো প্রথম 3টা লাইনেই কিন্তু আমরা কাইন্ড অফ একটা অ্যাজাম্পশন পেয়ে যাচ্ছি যে কি হতে যাচ্ছে বা কি বিষয় আমরা পড়তে যাচ্ছি। সো এখানে কবি কি করছেন, তিনি একটা নেচারের ফোর্স, সেই নেচারের ফোর্সটা কি প্রকৃতির একটা শক্তি, সেটা হচ্ছে কি শীতের বাতাস, উইন্টার উইন্ড, এটার সাথে তিনি কি করছেন দেখো মানুষের ইনগ্র্যাটিটিউড, মানুষের অকৃতজ্ঞতা, সেটার একটা তুলনা করছেন যে মানুষের অকৃতজ্ঞতা শীতের হিমেল হাওয়ার থেকেও বেশি নিষ্ঠুর। Thy tooth is not so keen. Now this is very important. দেখো, thy tooth is not so keen. এই দাই কিন্তু এই উইন্টার উইন্ডি তোমার, উইন্টার উইন্ডি। এখন উইন্টার উইন্ডের কি আসলে কি দাঁত থাকে বলো তো? থাকে? আচ্ছা, দাও মানে ইউ, THOU, দাও মানে হচ্ছে ইউ। তাহলে শীতের হাওয়ার এটার কি কোনো দাঁত থাকে কিনা? থাকে না। তাহলে দাঁত কাদের থাকে? মানুষের থাকে, রাইট? বলছে নট সো কিন, কিন হচ্ছে শার্প, তোমার দাঁত এতটা ধারালো না, বিকজ দাও আর্ট নট সিন, কারণ তোমাকে কি করা যায় না? দেখা যায় না, তুমি অদৃশ্যমান। অলদো দাই ব্রেথ বি রুড, যদিও তোমার নিঃশ্বাসটা খুব রূঢ়। কারণ কি শীতের হিমেল হাওয়া যখন বইতে শুরু করে কি হয়ে যায়? পুরো প্রকৃতিটা একদম বিবর্ণ হয়ে যায়, তাই না? গাছের পাতা ঝরে পড়ে, মনে হয় যে সবকিছু ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এই কারণে ব্রেথ বলতে নিঃশ্বাস, এই নিঃশ্বাসটাই হচ্ছে উইন্টার উইন্ডের নিঃশ্বাস। বলছে যে এটা হচ্ছে খুবই নিষ্ঠুর, এটা খুব রূঢ় কিছু। সো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট দেখো যে উইন্টার উইন্ড তো ব্রেদিং করতে পারে না, নিঃশ্বাস নিতে পারে না, তার দাঁত নেই, সে কামড়েও ধরতে পারে না, তার আর্ট নেই। তাহলে তারপরও এই বারবার কেন এটাকে কি করা হচ্ছে? একটা মনে হচ্ছে একটা মানুষের মতো তুলনা করা হচ্ছে, খুব নিষ্ঠুর একটা মানুষ, যে সামওয়ান হু ইজ মনস্ট্রাস, যে কামড়ে ধরে, যে অন্যকে কষ্ট দেয়, এরকম না, এরকম আমরা একটা ভাইব পাচ্ছি। Hey ho, sing hey ho unto the green holly, most friendship is feigning, most loving mere folly. So এটা যেহেতু একটা গান, এটা একটা কোরাসের পার্ট, সেখানে কি করছে যে গেয়ে ওঠো unto the green holly, এই গ্রিন কি সবুজ, হলি মানে হচ্ছে বনানী, এই চিরসবুজ বনানীতে গেয়ে ওঠো। most friendship is feigning, ফ্রেন্ডশিপ বন্ধুত্ব হচ্ছে, ফেইন হচ্ছে ভান, প্রিটেনশন। বলছে বেশিরভাগ বন্ধুত্বই হচ্ছে এক ধরনের প্রিটেনশন, এগুলো ফেক। ওকে, সো ফ্রেন্ডশিপস আর ফেক। মোস্ট লাভিং মেয়ার ফলি, ফলি হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা, স্টুপিডিটি। সো বলছে যে ভালোবাসা হচ্ছে এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা, আর বন্ধুত্ব হচ্ছে এক ধরনের ভান বা একরকম কি মুখোশ, প্রতারণার মতো। আচ্ছা, some of you are giving comments that are not related to study. তোমাদের কাছে কি কবিতাটা খুব সোজা মনে হচ্ছে এজন্য কমেন্ট করছো অন্য বিষয়ে? Then hey ho then the holly, the life is most jolly. তো প্রথমে so there is a fluctuation of mood. ফার্স্টে যখন আমরা কবিতাটা শুরু করেছি, যে কবিতাটা আমাদেরকে বলছে তার মনে অনেক কষ্ট, দেখো সে বলছে যে
শীতের একটা হিমেল হাওয়াকে বলছে যে এটা সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠুর না, তার থেকেও নিষ্ঠুরতা হচ্ছে মানুষের অকৃতজ্ঞতা। সো সেখানে আমরা এক ধরনের ল্যামেন্টেশন পাচ্ছি, একটা বেদনার বহিঃপ্রকাশ। এখানে আবার বলছে দিস লাইফ ইজ মোস্ট জলি, জীবনটা খুব আনন্দদায়ক, খুব আনন্দপূর্ণ, সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি হ্যাপি। সো উই হ্যাভ গট আ ফ্লাকচুয়েশন অফ মুড। মেবি দ্য ন্যারেটর হিয়ার, যেখানে আমাদেরকে কবিতাটা বলছে, সে কি করছে, যখন আমরা কষ্ট পাই আমাদের কি করে, আমরা কিন্তু নিজেকে নিজে অনেক সময় সান্ত্বনা দিই যে হ্যাঁ আমার লাইফে এত কিছু ঘটেছে কিন্তু জীবনটা সুন্দর। সো এখানেও ইটস আ কাইন্ড অফ সামওয়ান ইজ ট্রাইং টু কনভিন্স হিমসেলফ, সে নিজেকে নিজে কনভিন্স করার চেষ্টা করছে। একবার সে একটা ডার্ক মুডে চলে যাচ্ছে, মন খারাপ, আবার নিজেকে কি করছে, নিজেকে আবার একটু উৎসাহ দিচ্ছে, একটু অপটিমিজম, একটু উৎসাহী হচ্ছে, অপটিমিস্টিক হয়ে উঠছে যে নো, লাইফ ইজ মোস্ট জলি, জীবনটা অনেক আনন্দদায়ক। Freeze thou bitter sky that does not bite so nigh as benefits forgot. So এবার দেখো কি বলছে, freeze thou bitter sky that does not bite so nigh। এই যে শীতের সময় তখন কি হয়ে যায়, বাইট। সো ফ্রস্ট বাইট বলে একটা কথা আছে, হ্যাঁ, যখন প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ে তখন অনেক সময় আমাদের মনে হয় কি যে আমাদের শরীরকে কেউ কামড়ে ধরেছে, রাইট? সো এই যে বাইটটা, এই যে ধারালো, এই যে কামড়টা, দ্যাট নো, সেটা অতটা কি না, ধারালো না, অতটা পেইনফুল না অ্যাজ বেনিফিটস ফরগট। যেটা হচ্ছে কোনটার থেকে বেশি পেইনফুল না, বেনিফিটস ফরগট, অর্থাৎ তুমি কাউকে হয়তো উপকার করেছো কিন্তু সে ভুলে গিয়েছে। তিনি বলতে চাচ্ছেন, কবি বলতে চাচ্ছেন যে এটা আরো বেশি কষ্টকর, এটা আমাদেরকে আরো বেশি আমাদেরকে কি করে, কষ্ট দেয়, আঘাত দেয়, এটা বড় ক্ষত তৈরি করে। Though thou the waters warp, আচ্ছা, এটা হচ্ছে যখন শীতকাল হয় তখন পানি কি হয়ে যায়, আমাদের দেশে হয়তো হয় না, বাট অন্যান্য ইংল্যান্ডে যে শীতপ্রধান দেশগুলোতে তখন পানি, লেকের পানি অনেক সময় বরফ হয়ে যায়। সো ওয়ার্প মিনস টু ডিস্টর্ট, টু ডিফর্ম, টু চেঞ্জ দ্য শেপ অফ সামথিং, কোনো কিছু চেঞ্জ করে ফেলা। তাহলে পানিও তখন কি হয়ে যায়, তার পরিবর্তন হয়ে যায়, চেঞ্জ হয়ে যায়, ইট গেটস ইনটু আইস। দ্য স্টিং ইজ নট সো শার্প, স্টিং কি, একটা ধরো হুল ফোটানো, তার মানে হচ্ছে সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি পেইনফুল টু আস, এটাও অতটা তীক্ষ্ণ না। অ্যাজ ফ্রেন্ড রিমেম্বার্ড নট, যেটা কতটা বেশি ভয়ঙ্কর, সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর হচ্ছে যখন বন্ধু তোমাকে ভুলে যায়। হেই হো সিং হেই হো আনটু দ্য গ্রিন হলি। সো দিস ইজ হোয়াট দ্য পোয়েম ইজ অল অ্যাবাউট। বইয়ের কত নাম্বার পেজে আছে? ইটস ইন পেজ নাম্বার 48। ওকে, ক্যামেরা মনে হয় অটো ফোকাস করছে। So you may find the poem in your book at page number 48. If you cannot see it here, you may find it in the book. বইয়ে কবিতাটা পেয়ে যাবে 48 number page. It's in page number 48. ফোকাসে সমস্যা হচ্ছে না, দেখি আমি একটু চেক করে দেখি। ওকে, সো তাহলে আমি যদি খুব সংক্ষেপে বলি কবিতাটাতে কি হয়েছে। কবিতাটাতে যে কবিতাটা আমাদেরকে বলছে, কবি তিনি কষ্ট পেয়েছেন, কার মাধ্যমে কষ্ট পেয়েছেন, তার ফ্রেন্ড দ্বারা অথবা তার খুব ক্লোজ কোনো পার্সন দ্বারা, তার খুব কাছের কেউ তাকে বিট্রে করেছে, ঠিক আছে, তাকে কি করেছে, তাকে প্রতারণা করেছে। প্রতারণার কারণে তার মনে যে কষ্টটা, সেই কষ্টটাকে তিনি কিভাবে ব্যক্ত করছেন, যে তিনি প্রকৃতির একটা ফোর্স, প্রকৃতির একটা শীত যেটা খুব নেগেটিভ, এটার সাথে তিনি তুলনা করছেন যে তুমিও
ওর থেকে অনেক বেশি ভালো, তুমিও যতটা আমাকে কষ্ট দাও না, যতটা কষ্ট আমাকে আমার ফ্রেন্ড দিচ্ছে। সে কি করেছে? আমাকে বিট্রে করেছে, আমার কাছের মানুষরা আমাকে কি করেছে? ভুলে গিয়েছে। আমি তাদের প্রতি তাদেরকে যে উপকার করেছিলাম সেগুলোর আমি প্রতিদান পাইনি। মূলত এই বিষয়টাকেই বর্ণনা করা হয়েছে কবিতাটাতে, ঠিক আছে? Okay, so let us move on now. One of the charms of poetry is the music it creates with words. আমি একটু ব্যাকে যাই, হ্যাঁ, কবিতাটাতে যাই। দেখো, হলি, ফলি, হলি, জলি। সো there is a kind of rhythm, একটা আমরা মনে হচ্ছে কি একটা সুন্দর একটা মিউজিক আছে। প্রত্যেকটা লাইনে দেখো উইন্ড, তারপরে আনকাইন্ড, সিমিলারিটি, গ্র্যাটিটিউড, রুড, দেখো একটা মিল পাচ্ছি, কিন, সিন, রাইট? তাহলে আমি ধরো এটাকে উইন্ডটাকে এ লিখলাম, এটা এ, আবার এটাকে বি লিখলাম, এটাকে সি লিখলাম, সি লিখলাম, এভাবে করে একটা কি থাকে কবিতার মধ্যে মিটার থাকে, হ্যাঁ, একটা প্যাটার্নে কবিতাটাতে লেখা হয়। সো এখানেও সেরকম একটা প্যাটার্ন আছে। Where is it? Yes, one of the charms of poetry is the music it creates with words. Read the song aloud and feel how the last word in each line matches in sound with the last words in other line. প্রত্যেকটার শেষ যে শব্দটা সেটা অন্য কোনো একটা লাইনের শেষ শব্দের সাথে দেখবে একটা করছে, মিল আছে ছন্দে। The poet has followed a pattern here in rhyming. So তিনি এক ধরনের প্যাটার্ন ফলো করেছেন এই ছন্দটা মিলানোর জন্য। Human relationships are being referred to here in comparison with the natural harshness and bitterness of the winter. তাহলে মানুষের সাথে একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের যে সম্পর্ক সেটাকে কি করা হয়েছে? একটা তুলনা করা হয়েছে। কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? উইন্টার সিজন, শীতকালের যে বিটারনেসের সাথে, যে একটা তিক্ততার সাথে তুলনা করা হয়েছে। দ্য ফ্রিজিং কোল্ড, the bite of the wind, ice and frost are amongst nature's most deadly or uncomfortable situation. তাহলে যখন ফ্রস্টিং হয়, যখন খুব ঠান্ডা বাতাস হয়, তখন আমরা কি করি? আমরা আনকমফোর্টেবল ফিল করি। Winter is often used as a link to ideas of death or lack of emotion. তাহলে উইন্টার বা শীতকালকে কিসের সাথে? সবসময়ের জন্য ল্যাক অফ ইমোশন, অর্থাৎ অনুভূতিহীন। মনে হয় কি প্রকৃতিটা যেন তার প্রাণকে হারিয়ে ফেলেছে, প্রাণহীন হয়ে গেছে শীতের সময়। তাহলে অনুভূতিহীনতা সাথে সবসময় শীতকালের একটা কি আছে? সম্পর্ক আছে, which is appropriate for the focus of this poem. এবং এই বিষয়টাকেই, এই পয়েন্টটাকেই তিনি কবিতার, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তিনি কবিতার মাধ্যমে কি করেছেন? প্রকাশ করেছেন। This poem uses the most terrible conditions to provide a suitable comparison for the pain he feels has been inflicted upon him by a close friend. তার যে কষ্টটা যেটা তিনি পেয়েছেন কোনো একজন খুব কাছের মানুষের কাছ থেকে, সেই কষ্টটার কতটা তীব্র সেটা বোঝানোর জন্যই তিনি নেচারের বিভিন্ন টেরিবল কন্ডিশনকে এই কবিতায় এনেছেন। We know the weather is unkind, has bite, and there is a sharp sting to winter condition, but in the poem, these are only mentioned comparatively with the winter coming out kinder than man. So প্রকৃতি আসলে এখানে বলছে যে মানুষের থেকে প্রকৃতি বেশি দয়ালু কখনো কখনো। Now, which literary device has been the most prominent in this one? Personification. Maybe you are going to get familiar with this term for the very first time. এটা হয়তো প্রথমবারের মতোই শুনছো, personification, but এটা কেন আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমি একটু বলি। Personification, simile, metaphor, these are the literary devices that are often used in poetry. এবং এগুলোর থেকে পরবর্তীতে যখন তুমি একটা ইউনিভার্সিটিতে, পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে যখন তুমি অ্যাডমিশন টেস্ট দিবে, সেখানে কিন্তু এই রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসে।
ঠিক আছে, আমি নিজে ফেস করেছি এই ধরনের কোয়েশ্চেন এবং এখন আসে, প্রত্যেক বছরই কোনো না কোনো কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসে। সো হোয়াট ইজ পার্সনিফিকেশন? When writers give human characteristics and attributes to objects, it is called personification. Object, একটা জড় বস্তু যার জীবন নেই, তাকে যদি আমি হিউম্যান কোনো কোয়ালিটি দেই, একজন কবি যখন জড় বস্তুকে কোনো একটা মানুষের মতো বৈশিষ্ট্য দান করে, সেটাকে বলে হচ্ছে পার্সনিফিকেশন। একটা এক্সাম্পল দিলে হয়তো বুঝবে। The moon was resting in the midnight sky. দেখো, মুন, চাঁদ কি করছে? মিডনাইট স্কাই, মধ্যরাতে আকাশে সে রেস্ট করছে, বিশ্রাম নিচ্ছে। তাহলে চাঁদ কি আসলে বিশ্রাম নিতে পারে? চাঁদ তো বিশ্রাম নিতে পারে না, চাঁদ হচ্ছে একটা অবজেক্ট, নন লিভিং। কিন্তু বিশ্রাম কে নেয়? বিশ্রাম নেয় হচ্ছে মানুষ। তাহলে এখানে যিনি রাইটার, তিনি চাঁদকে, মুনকে মানুষের মতো একটা কি দিয়েছেন? অ্যাট্রিবিউট দিয়েছেন, কোয়ালিটি দিয়েছেন, রেস্ট করা। দিস ইজ অ্যান ইউজ অফ পার্সনিফিকেশন। এটাকেই বলে হচ্ছে পার্সনিফিকেশন। Okay, let me show you another example. The flame of the candle danced in the dark. তাহলে অন্ধকারের মধ্যে যদি একটা মোমবাতি জ্বলে থাকে, দেখবে যে শিখাটা মনে হয় কি এরকম করে নড়ছে। সো ইট ইজ, কবি এখানে যে কবি বা রাইটার, তিনি বলছেন the flame of the candle danced in the dark. মনে হচ্ছে যে ও যেন নাচছে, এই শিখাটা যেন নাচছে। তাহলে শিখা একটা নন লিভিং অবজেক্ট, একটা নন লিভিং থিং, সে তো আর নাচতে পারে না। নাচতে পারে কারা? মানুষরা। তাহলে মানুষের একটা কোয়ালিটি আমি কাকে দিলাম? এই ক্যান্ডেলকে দিলাম। সো দিস ইজ দ্য ইউজ অফ পার্সনিফিকেশন। Okay, so why personification is relevant to our poem? Let me show you. Now, in our poem, there was several uses of personification. Winter wind কে একটা মানুষের মতো তুলনা করা হয়েছে, যে কি করতে পারে? thy tooth is not so keen, যার দাঁত আছে, যে বাইট করে, যে রুড, যে ব্রেথ করে, যে নিঃশ্বাস নেয়। So the wind doesn't actually have a tooth. আসলে কিন্তু বাতাসের কি নেই? দাঁত নেই। and is given human or animal like characteristic. তাহলে একটা জড় বস্তুকে কি করা হয়েছে? একটা মানুষের মতো ক্যারেক্টারিস্টিক এখানে দেয়া হয়েছে। So in this poem, Shakespeare made us feel as if the winter wind was a real person. কবিতাটা পড়ে মনে হচ্ছে যে তোমার বারবার যখন বলছে তুমি তুমি তুমি, উইন্টার উইন্ডকে বলছে যে তুমি বইতে থাকো, তুমি এতটা নিষ্ঠুর না, তুমি আমাকে এতটা হার্ট করো না, তোমার দাঁতের যে কামড় সেটা অতটা তীক্ষ্ণ না। তার মানে উনি উইন্টার উইন্ডকে একটা রিয়েল পার্সন, একটা সত্যিকারের মানুষের মতো কি করেছেন? আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। শেক্সপিয়ার ডিড সো বাই গিভিং দ্য উইন্টার উইন্ডস হিউম্যান অ্যাকশন। হোয়াট আর দ্য হিউম্যান অ্যাকশনস? These actions include although thy breath be rude. এই যে দেখো, breath. Breath is something that humans do. এটা মানুষরা করে, breath. Tooth, tooth মানুষের থাকে। Thy sting, হুল ফোটানো। So these were, এগুলো সবকিছু আমি যখন উইন্টার উইন্ডকে দিচ্ছি, যেটা সম্পূর্ণ একটা জড় বস্তু, তাকে আমি ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো বা অ্যাট্রিবিউটগুলো বা কোয়ালিটিগুলো দিচ্ছি, তার মানে হচ্ছে এটা পার্সনিফিকেশন। এটাকে বলে কি? পার্সনিফিকেশন। He is expressing his resentment towards his friend who betrayed him. কষ্ট, তার মনের যে বেদনা, সেটাকে তিনি প্রকাশ করছেন সেই বন্ধুর প্রতি যে তাকে কি করেছে? বিট্রে করেছে, প্রতারণা করেছে, তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।
The winter wind is usually something that is disliked. কারণ উইন্টার উইন্ডকে আমরা কি করি, খুব একটা পছন্দ করি না। Brings misery, এটা দুর্দশা নিয়ে আসে। As Shakespeare describes his friend ingratitude, he is describing it as something is worse than the winter wind. So তিনি যখন একজন বন্ধুর অকৃতজ্ঞতা বলছেন, তখন তিনি বলতে চাচ্ছেন যে উইন্টার উইন্ডের থেকে ওটা বেশি খারাপ, ওটা বেশি কষ্টদায়ক, ওটা বেশি বেদনাদায়ক। Shakespeare's use of personification has emphasized the main idea of betrayal. বিট্রেয়ালটা, প্রতারণাটা, বিশ্বাসঘাতকতাটা কতটা কঠিন হতে পারে আমাদের জন্য, কতটা কষ্টকর হতে পারে, কতটা ভারী, সেটাকে এমফাসাইজ করার জন্য তিনি এখানে কি ইউজ করেছেন, পার্সনিফিকেশন। Now we have already come to the end of the class. এতক্ষণ পুরো যে লেকচারটা দিলাম এটা বুঝেছো কিনা এটা বোঝা যাবে ছোট্ট একটা কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে। তুমি এটার থিমটা লিখতে পারবে কি পারবে না সেটার উপরে। Now as I have make you understand the poem, now can you write the theme of it? যদি আমি এটার তোমাকে থিম লিখতে বলি, যেই কবিতাটার মূল যে তোমার বক্তব্যটা সেটা কি, ঠিক আছে, তাহলে তুমি কি বলবে? What is the main idea? What is the underlying idea of the poem? What are you going to write? So can you send me the theme of this poem in 50 words? Do not be attentive to making mistakes. তোমার যদি ভুল হয় হোক, সমস্যা নেই, but at least try to get it. তুমি চেষ্টা করো, give an attempt. একবার নিজের থেকে লেখার চেষ্টা করতে হবে, and of course you may find it in any guidebook and in other test papers also. কিন্তু তুমি যদি ডিরেক্ট কপি পেস্ট করো, it's not going to be something fruitful for you. এটা তোমার জন্য একদমই বেনিফিটেবল না। বেনিফিটেবল কোনটা, যে আমার ভুল হতে পারে তারপর আমি চেষ্টা করব, বিকজ চেষ্টা করতে 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 এক সময় হয়তো তোমার ভুলগুলোর সংখ্যা কি হয়ে যাবে, ধীরে ধীরে কমে আসবে। Okay, so can you please write the theme in some just 2 or 3 sentences? 2-3 sentences jodi likhte paro, that will be I think more than enough for me, because amra ekdom prothom dike achi. The poem Blow Blow the Winter Wind, written by William Shakespeare, deals with some basic emotion of human and nature that are love and friendship. The winter wind, though rough and foul, is not so harsh and cruel as the ingratitude of mankind. The winter wind is hardly seen and its cruelty is imaginary. The sky is far above the earth and therefore its cruel behavior isn't felt keenly. But the breach of trust and betrayal of nearest people are very much harsh than the forces of nature. Shanin, very good writing, khub bhalo as the very first attempt, kintu I think you have exceeded the word limit. 50 words er onek beshi likhe felecho. So if you just write the very first 2 sentences and just jump to the last line that you have written, that will be fine. In the poem Noyanmoni, the speaker compares the harsh winter with the negative behavior of mankind. Yes, it is relevant. এটার সাথে আর কি লেখা যায়, আর 2-3টা লাইন কি সেন্টেন্স অ্যাড করা যাবে? The passage is about love and friendship. This is not passage, this is a song. It's about love and friendship. Love and friendship is very important in human life. আচ্ছা, তানাজ, দেখি তানাজ কি লিখেছে। The song or poem is actually a song sung by, okay, so you have written some reference from the play as you like it. Okay, so thing is when we are writing the theme, তোমার এটা বলার দরকার নেই ওটা কোন প্লে থেকে নেওয়া হয়েছে, কে ওটা বলেছে। Do not just skip this point, এগুলো লেখার দরকার নেই। You can just start from here.
A fake friend causes more pain than the harsh winter wind. The winter wind is bitter, but the intensity of bitterness is lesser than the ingratitude of a friend. এখান থেকে শুরু করো। Okay, Upama, good one. Thank you. Oshim, fine. So now many of you are getting the main idea. Underlying যে মিনিংটা সেটা কিন্তু অনেকেই এখন দেখলাম বুঝতে পেরেছো যে love, friendship is something that we all long for, but it is very hard to find. When we get betrayal or when we get hurt by the people whom we love, that is something unbearable for us. The poet here, he expresses his grief or lamentation in a way that man's ingratitude is harsher than the natural forces. Okay, so many of you have written it very well. অনেকেই ভালো লিখেছো। এবার আমি দেখি আমি কিভাবে লিখিয়েছি। So this is what I have written. It's been written in 50 words. Now, as I always tell you, do not memorize what is given in a book or what is provided by me. এটা memorize করার কোনো দরকার নেই, because this is something you have to be creative about. ঠিক আছে, নিজের মতো করে নিজে বুঝে লেখার চেষ্টা করবে। This is just a sample. Now samples এক একজন এক একভাবে লিখতে পারে, it may vary. The theme of the poem is the power of human relationships and the bitterness of betrayal. Though true love and friendship are two important demands of human life, they are difficult to find. The ingratitude of human beings and betrayal of close ones are crueler and harsher than the forces of nature. Now this is how I have written it. If you may write it in a different way, that is also going to be correct if it is written in standard English, if there is no mistake. তুমি যদি স্পেলিং ঠিক রাখো, সেন্টেন্স তোমার স্ট্রাকচার ঠিক থাকে, থিম যদি তুমি সঠিক লেখো, অবশ্যই সেটা হবে। এটা মুখস্থ আমার মতো লিখতে হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নেই। ঠিক আছে ম্যাম, এত লেখা জীবনেও বানিয়ে লিখিনি, এত লেখা সম্ভব? লিখতে হবে। নাও ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট। You're in HSC level, right? এখন থেকে তো নিজের থেকে ক্রিয়েটিভ ওয়েতে লিখতে হবে। And it is not very difficult because তোমরা অন্যান্য যে সাবজেক্টগুলো আছে সেখানে তো অলরেডি তোমরা ক্রিয়েটিভ রাইটিং এর সাথে অভ্যস্ত, তোমরা সৃজনশীলে যেহেতু লেখো, সো তোমরা তো সেখানে মেমোরাইজ করো না। নাও why you have to memorize a theme in English just because it is written in English? I don't think that's a good idea. Okay, so thank you so much. We have come to the end of the class. I hope you have enjoyed it. If you find it a bit difficult, rewatch it. Of course, it's written by William Shakespeare. Eta ekbare bujhte parata, the depth of it, ashole it's very difficult. So if you want to rewatch it, you can find it in Kishore Batan's Facebook page, or you can find it in the YouTube channel of Kishore Batayan. Please share the class to your friends, and do not forget that we have class on next Monday and Tuesday as well at 2 p.m. Thank you so much for being with me and for being patient, because I know যে কবিতা মনোযোগ ধরে রাখাটা কঠিন, তারপরেও তোমরা মনোযোগ দিয়েছো। Thank you so much for that and take care. Bye bye.